الرسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الكرام والصحابة الكرام ثم إلى جميع الأولياء والعلماء والصالحين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرغب بن عمر الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرغب بن أحمد سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرغب بن مقام الشافعي القدير الجيلاني ثم لرغب الشيخ محمد بن عبد الكريم السقر المدني ثم لرغب الشيخ محمد أشرف بن عبد الله صاحب القلبين ثم لرغب العليم وعلام الحج محمد أشرف الأنوار ثم لشيخنا ومعلمنا ومربينا العارف الله شيخنا محمد زيد بن عبد الغني شيخنا العالم الله الحج محمد بن شهد بن أبي أحمد ولرغب مالك هذا الكتاب إلى والدنا مشايخنا ومصلحين وقرائهم أن الله الكريم تغشاه بالرحمة والمغفرة يحب علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشورنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد أول المخلوقات نور من نور من نور ذاتك ورسولك رحمة من عندك ترسله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في من لم يكن عالما أو متعلما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam maka yaitu 4 perkara yang tersebut di bawah ini dan yang mustahil pada mereka itu yaitu lawanannya 4 perkara ini. Sidik artinya benar, maka mustahil kadzib artinya dusta. Alhamdulillah
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bersama-sama di siang hari ini di dalam taufik hidayah Allah, dalam rahmatnya Allah, dalam keridaannya Allah, karena kita di saat dan di waktu ini di dalam mengerjakan sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita duduk di majelis ilmu, berkat kita beribadah, berkat kita beramal-amal saleh, dan berkat guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di dalam ilmu ibadah sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita sabar taat diberikan Allah panjang umur dan disehatkan badan dan diluaskan rezeki yang halal. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat serta salam salat tercurah tersampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat, abidin, abidat, muwahhidin wal muwahhidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Wali As-Sayyid Al-Habib Uthman bin Yahya Al-Batawi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adapun segala yang wajib, ay wajib fi haqqir Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul. Nah, ini kita masuk di bagian yang kedua, mengetahui daripada sesuatu yang wajib bagi Rasul. Kita dulu sudah membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Artinya wajib di dalam ilmu tauhid, akal kita wajib menerima ada sifat-sifat tersebut di dalam zat Tuhan. Demikian juga ada pun segala yang wajib pada hukum akal, bukan wajib pada hukum syar'i. Adapun segala yang wajib di sini, akal kita wajib menerima. Akal kita wajib menerima yang wajib ada di dalam diri para rasul. Wajib ada. Nah, makanya harus tahu apa-apa yang wajib yang ada di dalam hak para rasul, para nabi. Apa-apa yang mustahil yang ada di dalam diri dan kehidupan para nabi, para rasul. Nah, lalu beliau membahas yang kedua, itu menyempurnakan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah sudah, yang 50 akaid. Kemudian beliau membahas tentang Muhammadur Rasulullah, pecahan atau secara perinci daripada kalimat Muhammadur Rasulullah. Nah, itu yang disebut sebagai iman. Kalanya misalnya orang cuma mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa mengucapkan Muhammadur Rasulullah, maka imannya kada sempurna. Karena cuma percaya dan beriman kepada Allah.
Sedangkan Allah itu ada mempunyai utusan. Allah itu ada yang mempunyai, Tuhan itu ada mempunyai utusan untuk kita hamba-hamba Allah ini supaya pun mempercayai dan mewajibkan ada yang ada di dalam orang yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Siapa mereka? Orang-orang yang diperintahkan Allah, yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan sesuatu ilmu, menyampaikan sesuatu dakwah. Siapa mereka? Para nabi, khususnya para rasul. Karena itu kita wajib juga mempercayai bahwasanya ada di dalam diri Rasul itu sifat-sifat yang wajib di dalam diri mereka. Bilanya kita kadang mempelajari sesuatu yang sifat yang wajib bagi Rasul, bahkan bagi para nabi, nah berarti kita ini belum beriman yang sempurna, karena syahadat tertinggal sabalah. Nah, adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul, adapun segala yang wajib, hanya akal kita nih wajib menerima, wajib mempadahkan bagi sekalian Rasul. Itu tulisannya Rasul, bukan Rusul. Apalagi misalnya Rusli, bisa juga tabaris jangan kalau baris umum aja, Risil, Rasal, Rusul, yang ada baris. Adapun segala yang wajib bagi sekalian yang mengaran Rusli, misalnya nah apa yang disebut apa maaflah yang mengarang Rusli deh. Nah misalnya lamunnya kada tabarisi itu ada apa enggak? Lamunnya kada tabarisi ini bisa baca itu. Orang lamban dibacanya labin, dibacanya misalnya lubun. Yang kada babaris yang bab tukul ya. Nah, dilihat dalam kitabnya masalah orang bertukang. Nah, bertukang berpertukangan nih. Ya caranya seorang salah baca. Orang bab tawakal, inya bab tukul ya. Nah, pada-padanya jadi tukang berataan. Di kitab pengadaan apa? Ada tukul, ada bab tukul nih. Tukang beratannya. Dan jadi ada sesuatu yang wajib bagi sekalian Rasul salawatullahi alaihi wasallam. An Rasul, siapa garang itu Rasul? Siapa garang Rasul? Rasul itu maksudnya manir Rasul atau manir Rasul. Bilanya kita membaca Rasul berarti satu Rasul saja. Kalau kita membaca dalam bahasa Arab tulisannya atau kalimatnya Rasul berarti beberapa Rasul. Banyak kalau hanya satu Rasul aja pakai waw. Biasa kita menulis dengan bahasa, dengan tulisan Melayu tuh Rasul, Rasin waw lam Rasul. Nah kalau di sini Rasul, adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul atau Rasul bisa saja. Rasul artinya beberapa Rasul atau Rasul bisa juga. Asal jangan lihat tadi kita baca Rasal, Risil, Rasul bujur, Rasul bujur. Cuma biasa kalanya Rasul pakai waw, Rasin waw lam.
Rasulullah. Rasulullah. Karena kaidah Arabi, kaidah tulisan bahasa Arab itu setiap kalaunya tulisan setelah huruf kalaunya barisnya dhammah toh. Bilanya barisnya dhammah, maka setelah baris dhammah itu, maka setelah dhammah itu ditambahi huruf waw. Rasul ya Rasul. Kalaunya setelah huruf sin berbaris dhammah, maka setelahnya itu ada huruf mati. Wow. Ya Rasul, ay Rasulullah. Rasulullah, Sulullah, Rasulullah. Siapa bilang itu Rasul atau Rasul? Arti Rasul hum unasun arsalahumullahu ilan nas. Arti Rasul, mereka itu adalah golongan manusia. Rasul itu golongan manusia juga. Para rasul itu bukan malaikat, bukan Tuhan. Tapi mereka para rasul itu hum unasun. Mereka itu adalah manusia. Para rasul dan nabi itu mereka pun manusia. Nah, disinilah banyaknya orang yang menentang dengan mereka para nabi dan rasul, karena rasul nabi ini seperti manusia kita, kebanyakan orang. Karena ta'rif atau definisi sebagai rasul itu hum unasun. Mereka adalah manusia arsalahumullahu ilan nas, yang memerintahkan, yang mengirim akan mereka manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ilan nas, kepada manusia yang lain. Manusia Allah memerintahkan kepada manusia ini, nah kepada rasul ini, karena memerintahkan menyuruh ilan nas, kepada manusia yang lain. Menyuruh apa? Allah mengirim rasulnya kepada manusia, mengirim untuk apa? Liya'budullah, untuk mereka manusia itu menyembah kepada Allah. Ini tugasnya Rasul. Tugasnya Rasul, yang mana Rasulnya Allah memerintahkan kepada Rasul, memerintahkan kepada manusia supaya menyembah kepada Allah. Hanya membawai orang manusia nih supaya menyembah keibadatan kepada Tuhan. Nah, itu mereka Rasul, membawai orang beribadah. Makanya di saat sekarang ini Rasul tidak ada yang mengajak, yang membawa, yang langsung Allah mengutus kepada para Rasul untuk beribadah manusia-manusia. Sekarang ini kan ada mereka para Rasul Nabi. Siapa yang menggantikan mereka? Hum al-ulama, para ulama, orang-orang alim. Si orang-orang alim inilah setelah Rasul, Allah memerintahkan kepada Rasul, habis masa jabatan para Rasul tidak ada lagi. Makanya ibadat itu harus tetap terlaksana sampai hari kiamat. Lalu seandainya tidak ada nabi dan tidak ada rasul,
siapa yang menjabat untuk memerintahkan membawai hamba-hamba Allah, manusia-manusia untuk beribadah? Siapa? Para ulama-ulama, para orang-orang alim. Makanya bisa dikatakan orang-orang alim sebagaimana dalam hadis Nabi dan pada hadis Rasulullah itu, ulama ummati ya Rasulullah ka'anbiya Bani Israel, orang-orang alim daripada umat-umatku ya Rasulullah seperti para nabi-nabi yang ada di zaman Bani Israel, orang-orang dahulu. Itu kedudukan orang-orang alim para ibu. Mereka mengajak sebagaimana para nabi untuk beribadat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Tapi apakah mereka orang-orang alim ini dikala mereka membuat beribadah, mereka mengadakan majelis ilmu, apakah mereka manusia-manusia, penduduk-penduduk kampung itu mereka sabarataan umpat, sabarataan ikut, sabarataan umpat hadir? Ada. Inilah yang terjadi sebagaimana di zaman para rasul-rasul. Para rasul-rasul mereka berdakwah, mengajak untuk menyembah kepada Allah. Semua angka orang-orang Quraisy itu umpat para nabi, umpat para rasul di dalam iman dan Islam kadar. Orang alim sekarang Pak, majelis-majelis ilmu yang ada sekarang nih Pak, nang kaya itu juga kada sabarataan orang mau bakal rebutan di tempat itu. Contohnya di zaman Nabi, contohnya khususnya di zaman para rasul, ada yang hendak umpat, ada yang kada. Itu lumrah, sunnatullah. Itu tugasnya mereka para ulama. Setelahnya Rasul tidak ada lagi untuk membawai kepada ibadat kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ini tugasnya orang-orang alim yang mengajak, yang membawa. Tapi semua angkat di antara orang-orang itu yang umpat beribadatan, yang umpat duduk di majelis ilmu si orang alim itu kada. Padahal mereka sudah dibawa liya'budullah untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan. Jadi berat. Sebagaimana para rasul, mereka di dalam berdakwah ada yang senang, ada yang kada ketujuh. Seorang alim nang kayak itu di dalam dakwahnya mereka ada yang senang, ada yang kada ketujuh. Karena mereka mengajak kepada kebaikan. Mereka rasul, setelah rasul kada, mereka ulama mengajak, membawa kepada ingin selamat, untuk mengajak menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dibawa ini kadang mau, yang dibawa ini dibawa ke surga kada hendak. Contohnya para sahabat, para rasul-rasul. Kada semuaan sahabat yang di zaman Nabi itu umpatan lawan Rasulullah. Yang masuk surga ada di antara mereka yang hendak karena mau umpat. Liya'budullah, berat tugasnya mereka. Makanya orang-orangnya di zaman sahabat kada berapa orang yang mau berpingkut lawan Rasulullah.
Ambil yang bujur-bujur babingkut, nah itu tukang. Yang menjadi pertahanan di depan. Sekarang Rasul kadada mereka orang-orang alim yang butuh dibantu di dalam dakwahnya supaya mereka itu hamba-hamba Allah nih, hamba-hamba Allah ini tetap mereka menyembah kepada Tuhan. Kita nih mengadakan majelis ilmu, majelis taklim. Lalu kita umpat juga duduk, umpat juga hadir. Maka kita yang hadir ini termasuk orang-orang yang membantu dakwahnya Rasulullah, dakwahnya Nabi. Mereka yang si tukang baca atau orang alim, mereka cuma melaksanakan, meneruskan dakwahnya Rasulullah. Maka pada hakikatnya kita membantu sekurang-kurangnya umat hadir dalam majelis ilmu, apalagi umat macam-macamnya. Umat nih kita ketinggalan. Berarti hakikatnya nih cilai baik kita ini orang yang termasuk mendukung di dalam dakwahnya Rasulullah. Kita termasuk orang yang mendukung di dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umpat juga di situ. Kita termasuk orang yang meneruskan dakwahnya Rasulullah. Kita yang ada-ada nih, orang-orang yang majelis ilmu. Majelis ilmunya ada, majelis taklimnya ada majelis taklimnya. Tapi si tukang bacanya kan ada, terlaksanalah dakwah Rasulullah. Kada terlaksana dakwahnya Nabi, dakwahnya Rasul kada. Kalau cuma ada majelis taklimnya, ada juga majelis taklim, si tukang bacanya sampaikannya ada, tapi yang mendengarkan kada ada. Terlaksanakah majelis itu disebut sebagai majelis taklim, majelis ilmu kada? Maka di saat ada orang-orang yang berkumpul, yang dibaca kitab, satu yang membaca, yang lain mendengarkan, maka itu disebut orang-orang yang membantu di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita khususnya yang ada-ada nih, yang istiqamah, mudah-mudahan diberikan Allah panjang umur, disehatkan badan di dalam kita hidup, di dalam memperjuangkan dakwahnya Rasulullah. Amin. Karena di akhir zaman dakwah Rasul, dakwahnya Nabi ini semakin merosot, berkurang. Yang banyaknya apa? Yang banyaknya di akhir zaman adalah dakwahnya para syaitan, dakwahnya para iblis, dakwahnya mereka para orang-orang kafir, dakwahnya mereka para orang-orang Nasrani Yahudi yang ingin menghancurkan akhlaknya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai macam hal. Ini nih, baru 17 Agustus kita syukur dengan adanya 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita Indonesia. Merdeka kita. Tapi jangan sampai hari kemerdekaan 17 Agustus hari kemerdekaan kita ini mengerjakan dengan memeriahkan pesta-pesta kemerdekaan dengan sesuatu pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengadakan lomba 17 Agustus kan kita gembira merdeka nih, kita 17 Agustus merdeka. Tapi jangan sampai di hari kemerdekaan kita coreng dengan sesuatu pesta-pesta yang di situ unsurnya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya tasyabuh, rijal tasyabuh bin nisa, main bola. Biasanya lalakian main bola berdestar. Dan itu tasyabuh bin nisa. Man tasyabbah bi qaumin fa hum minhum. Nah, cuma kira-kira ada bang di bawahnya. Pun di kota-kota besar pasti ada. Batarik tambang sebelahnya bibinian, sebelahnya lalakian. Lalakian naik. Karena di lapasnya tangkol bulan bibinian. Pada campuran itu kada sadar. Itu adalah sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Nah, sudah macam-macam kita lihat tuh di TV. Kayaknya yang napa balon antara bibini lelaki, nah menurunkan supaya dia bukan muhrim. Balon nih, tahu balon apa balon untuk gelembungan. Mulai ujung kepala nih menurunkan ke bawah. Lelaki bibinian bukan mahram. Menurut bini ada juga lelaki bibini yang bukan mahram di hari kemerdekaan. Itu bagian dakwahnya para orang-orang Yahudi. Dakwahnya orang-orang kafir ingin menghancurkan moralnya kita umat Nabi kita Muhammad SAW, umat Islam, para rasul dan mereka para nabi. Nah, jadi mereka Allah mengutus para rasul kepada manusia. Pertama liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, untuk beriman. Wa yubashshiru man ata'ahu bidukhulil jannah. Yang kedua, para rasul-rasul itu Allah utus yubashshiru, untuk mengkhabarkan mereka kepada mereka nih, mengkhabarkan rasul nih, man ata'ahu, akan orang-orang yang taat kepada Allah, bidukhulil jannah, dengan masuk surga. Dan jadi Allah Rasul itu memberikan kabar gembira kepada umat-umatnya, kepada orang-orang yang taat kepada Allah, untuk masuk dengan masuknya surga. Ya, sebagaimana hadis-hadis Rasulullah itu, hadis Nabi itu, Nabi mengucapkan mengisahkan tentang sembahyang. Lalu Rasulullah orang sembahyang masuk surga. Orang yang menuntut ilmu dapat keampunan. Orang yang menuntut ilmu dosa kesalahan diampuni Allah, karena masuk surga. Nah, itu yubashiru bil jannah, bidukhulil jannah. Itu mereka para rasul mengkhabarkan, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah, karena membuat mereka masuk surga ya Rasul dengan ibadah. Wa yukhawifu man kadzdzabahum wa asahum bidukhulin nar. Yang ketiga, tugasnya para rasul, Allah mengutus para rasul supaya mereka itu menyampaikan, yukhawifu, memberikan khauf, memberikan rasa takut, man kadzdzabahum akan orang yang mendustakan mereka, mendustakan Nabi, mendustakan Rasul. Itu mereka mendapatkan khauf, rasa ketakutan. Kalaunya ada orang yang mendustakan Nabi, mendustakan hadis-hadis Rasulullah, itu diberikan rasa takut. Ada para percaya dalam hadis Rasulullah. Wa asahum bidukhulil jannah. Mereka para rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bidukhulil jannah, dengan masuk ke dalam neraka. Ujar Rasulullah nih, siapa yang ada sembahyang, ujar Nabi,
yang bermaksiat kepada Allah, inya kada sembahyang, kainanya Rasulullah bidukhulil jannah bidukhulin nar, masuk ke dalam neraka. Itu tugasnya para rasul. Seperti itulah tugasnya mereka ulama-ulama sekarang yang sudah tidak ada rasul, menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh mereka para nabi dan rasul. Yang ini surga, ini masuk ke dalam neraka, nampak itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa munzirin." Dan kata Allah berfirman, tidaklah kami utus al-mursalin akan para rasul-rasul terkecuali mubasysyirin wa munzirin, kecuali untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan kabar ketakutan. Jadi dua. Nabi Rasul itu diusuruh Allah mengkabarkan kabar gembira, kabar ketakutan. Yang kabar gembira tadi seperti dijanjikan surga. Yang kabar rasa ketakutan itu bermaksiat. Ya Rasulullah, karena neraka, masuk ke neraka. Lalu kita tahu bila yang neraka ini gawiannya, bila masuk surga nang ini gawiannya. Sudah disampaikan Rasulullah 14 abad silam. Ini aja Nabi gawian orang masuk surga nang ini nah. Ini gawian orang yang bakal masuk ke dalam neraka nang ini. Sudah ada pilihan, Rasul sudah menyampaikan yang diberi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kita diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, hendak masuk surga kah, hendak masuk ke dalam neraka kah? Hendak kita beribadah kah, hendak bermaksiat kah? Hendak masuk ashabul yamin kah, atau hendak masuk di dalam golongan ashabul shimal? Kita diberikan oleh Allah pilihan. Ikhtiar, disuruh memilih. Bilanya sudah kita memilih, nah disitulah kita tahu kemana kita akan membawa, apakah ke neraka ataupun ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah, min ahlil khair, amin, min ashabil yamin, amin, min ahli suqih, amin, min ahlil istiqamah, amin, min ahlil ilmi, amin, min ahlil ibadah, amin, min ahli fahmi, amin, min ahli amal salih, amin. Sehingga kita termasuk daripada min ahli surga, masuk surga ke dalam surga Firdaus, berkumpul para nabi dan rasul, amin, Allahumma amin. Itu tugasnya para nabi, para rasul, jalan Tuhan. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa munzirin. Tidaklah kami mengutus mereka para rasul-rasul itu terkecuali untuk memberikan kabar gembira dan kabar ketakutan. Lamunya kabar gembira terus, menggembira terus. Pasti karena ada kabar-kabar munzir, kabar-kabar yang memberikan rasa takut lawan kita. Nah itu Nabi. Nah jadi Nabi ya ada wajib bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi, Rasul. Nah di dalam kitab itu ada Nabi, ada Rasul. Ada Nabi, ada Rasul. Lalu ada suatu pertanyaan, mal farqu bainan nabi war rasul? Mal farqu bainar rasul wan nabi? Apa perbedaan antara rasul dan nabi? Kita ini mempunyai nabi dan rasul. Nabi rasul. Kalaunya rasul, jumlah semua rasul itu ada yang mengatakan 315, ulama ada yang mengatakan 314,
Ada yang mengatakan para ulama jumlah para rasul semuanya itu 313. Jumlah keseluruhan rasul manusia yang diutus Allah untuk membawa ibadat dan ibadah menyembah kepada Allah. Ada mengatakan 15, 315, 314, 313. Wa qaulul mu'tamad, qaul mu'tamad mengatakan jumlah semua para rasul itu jumlahnya 313. 313. Kalau ada pertanyaan, berapa jumlah seluruh para rasul-rasul, di khusus rasulnya? Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 313 qaul yang mu'tamad. 313. Lalu jumlah seluruh para nabi, tapi di antara yang 313 semua jumlah para rasul yang wajib kita ketahui. Rasul tadi yang wajib kita ketahui itu cuma 25. Nah, jadi yang sisa 25 itu kada wajib kita pinang dulu, kada wajib kita kenal, kada wajib siapa ngarannya. Yang wajib itu yang 25 saja, kayak di dalam kitab sini. Nah, Rasul. Nah, jangan. Asar apa sudah? Asar wallahu a'lam. Insyaallah kadang kita sambung pulang bulan. Kemudian kita dapat lebih kadang-kadang juga. Waktu asar sudah sampai. Nah, itu tadi jumlah nabi semuanya adalah 313. Qaul mu'tamad, qaul yang banyak diperbagangi oleh ulama, jumlah semua rasul ada 313. Nah, itu rasul. Nah, belum karena kita masuk daripada sifat-sifat rasul tadi yang wajib pada rasul. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di hari ini, di siang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kesalahan kita, dosa kesalahan orang tua kita, guru-guru kita, seluruh keluarga kita, muslim-muslimin, amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan berkat turunnya hujan Allah mengabulkan hajat-hajat kita dunia maupun hajat akhirat, amin. Allahumma amin. Nah, jadi tadi tukang lampu dengan jual di lampu, bilanya sudah sampai di rumah langsung aja dibuka supaya dapat ketahuan kalau